कुछ भी अगर हो जाए ना असी सारे भी चले जाइए तो जी यंग नस्ल नहीं साढ़े बच्चे खुदा की कसम तैयार हो गए ने असी तो सिरों सानू शौर आया ना और इमरान खान ने दिवाया साड़ी जी आने वाली नस्ल है वो इन्हों की जान कभी नहीं छड़सी इन्होंने गार घुस के मारसी इंशाअल्लाह। वेखो ना जी जो दिलों का वज़ीर आज़म है ना जी वो इमरान खान है। इमरान खान कोई काम नहीं किया जो काम की वजह तू या इट रोड़े की वजह तू उन्होंने लोगों ने वोट दिता है। सिरों पर सिरों एक गल तू वोट दिता है कि वह बंदा सच्चा सी बिल्कुल साफ आ क्लीयर कट साफ आ और उस बंदे ने चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाई आई और गरीबों का हमदर्द आ जी वजह तू हर बंदे ने और कोई यार जिन्ने भी बंदे इनको बाल नहीं सारे पता है भी सच्चा कौन है तो कूड़ा कौन है। हुण जो नवाज शरीफ और उन्होंने आवाम जिदे मर्जी जाती वड़ जाए खां सीधी जी गल है उन्होंने सिरों पाप की कुर्सी चाहिए भावें उन्होंने तो बेक वाली कुर्सी गत्त के रोड ते दो चा वडेरा घर वो गत्त के दे उन्होंने वो भी आमीन है जी कुर्सी तो उन्होंने बाहर छड्डे उन्होंने आमीन है तो बाहर इन्हें कोई नहीं खैर अल्लाह खैर करसी इंशाअल्लाह जल्द जल्द जो इंसाफ तो होना है। लेकिन साढ़े कुछ इदारे ने इंसाफ करदे कदर मुरदता लग जांदियां ने इदारियां ते तवक्को कोई नहीं तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात ते अपना रब की ज़ात ते भरोसा है इंशाअल्लाह इंसाफ उसी साड़ी 180 सीट है वो वापस भी उसी तो लिसा एवं हर हाल हुण जी आवाम है ना पहले शक छेड़े गल आई भी की बनसी की ना बनसी हुण आवाम सोटे ते फोड़े लै के तैयार है निकलण वास्ते इन्हों की धूड़ पट्टन वास्ते लै कोई बंदा एक दस दो भी जहाँ स्टेटस लाया हो कि मरियम नवाज जी ना भी मम्मी वज़ीर आला बन गई या जोड़ा ना डुग डुगी वाला बाबा जोड़ा वज़ीर आज़म बन गया है तो भी चंगा होया किसी बंदे नहीं आख्या। और एक होर दिन मज़े की गल दसा मेरे मत्थे भी पटवारी लगते हैं मेरे मत्थे भी पटवारी लगते हैं मैं उन्होंने आना असी वज़ीर आज़म बन के मैं ना तुम लांदे वाली साइड ते ना काबा शरीफ वाले मुँह करके आखो का भी तुम वोटा ना बने हो वो आते नहीं असी तो चोर हाँ वो भी मनते हैं भी असी चोर हाँ। लेकिन दुनिया ते इंसान जोड़े ने दो चार किस्म के ने कुछ जोड़े ने हलाली ने ठीक है कुछ थोड़े दर्जे के हलाली ने जिन्होंने हाली शऊर पैदा होता पाया तो कोई बिल्कुल ही है भी जिन्होंने ना शऊर है ना होश है ना शर्म है ना हया है और ये भी वेंदे पे भी गंद पिया तो खाना भी इन्हें इस तरह के बेशरम आवाम है कुछ तो इनके अल्लाह किता है तकरीबन जोड़ा ना जी 100 चू 80 तो 90% आवाम इमरान खान के नाल है हक और सच के नाल है क्योंकि असी कलमा गो है कलमा मुहम्मद का पढ़ने वाले हैं तो सानू पता है भी जोड़ा सच्चा है तो कूड़ा केड़ा है। मरियम हाय 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 मरियम सख्ती ना पेश आ सकती सिर्फ लाहौर दे विच जेड़े पठान है ना मेरी गल याद रखी पठान इंदियां इंज करके नासा बन सैन भी सारी जिंदगी याद रखसी बई एक सवाणी जी जनरल कौंसल का इलैक्शन नहीं लड़ सकती वो जित नहीं सकती उन्होंने वज़ीर आज़म बना के बाद एक होर दिन मजे की गल दसा बई इस तो ये पुछो मासी तनजीम साजी को बई अगर आटा ही गरीबों दो आई तो दे छड्डी उनके उत्ते वो एडा सारा फोटो लगा होया है उन्होंने मकरू कर छड्डे इसों ना वो मेरे ख्याल है मुसलमान बंदा आटा कोई नहीं खाता जिंदे तो नवाज शरीफ की फोटो जड़ी पई है वो आटा कोई नहीं खाता तो मरियम नवाज वाकई सख्ती ना पेश आ सकती है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट जोड़े ना जल्दी जल्दी सारे ही वो क्लीयर होने वाले हैं तो वाकई जोड़ा ना वो सख्ती ना पेश आ सकती। लेकिन पंजाब अपने घर केपी के जाएगी तो नासा बनावेगी इंशाअल्लाह उधर नहीं जाएगी उधर जोड़ा शेर है बहादुर है अली अमीन गंडापुर शुक्र करे भी ये आदे घर किमें बैठी है उस तो बाद जाए सही बस। वेखो ना जी साडा हल्का जोड़े मेरे वेखण ते सुनने वाले मेरे भाई ने मैं इस टाइम फैसलाबाद की तहसील तांदरे वाले हल्का NA 97 97 तो PP 103 साडा PP 103 भी जित गया उत्थे सी साडा MPA नूरशाद नूर साहब PP 102 ले जाफर अली को होचा है मैं उनके वास्ते गलत अल्फाज तो नहीं करता अच्छा नून लिखता वो जित्या साडा PTI का सी शहीद दाऊद भट्ट बड़ा अच्छा वर्कर है उनके जुलम ही होया। उस तो बाद साढ़े NA 97 का जोड़ा ना वो अली गौर बलोच जोड़ा कि इमरान खान उत्ते तोशाखाना केस का मुदई भी आ 8 तरीक तो रख के हुण ते साडा केस चलता पाया ठीक है ना जी
ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ PTI ਦਾ ਸਾਦੁੱਲਾ ਬਲੋਚ MNA ਹੋਇਆ ਹੈ PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਅਲੀਗਾਰ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇ ਵਿਖਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ MNA ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਡੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੇਂਡੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਾ ਭਾਜਿਆ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੇਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜੱਟ ਸੋਟੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਡਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਵੱਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਆ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਖਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਖਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਖਾ ਲਵਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਣ। MNA ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੱਠ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਡੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ 47-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਦੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲਈ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਔਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਘਰ ਲਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚਦੇ ਚੰਗੀ ਏ। ਲੈ ਜਾ ਐਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ੋਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਵਤਨ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ MNA ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਫ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੱਕ ਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਈ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੌਰੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਲੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 45 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਵੈਸੇ 33 ਸਾਲ। 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੈ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਗੱਤ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PDM 2 ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੜਕਾਣਾ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਕਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਕਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁੰਮੀਆਂ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਪੱਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਉਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਤਰੀ ਵੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਅਗਰ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ। ਧੀਏ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਸੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਸਾ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬੇਹੁਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਗਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲੇ ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਕੋ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਲਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ PDM, ਮਾਇਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ PDM ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਡੰਗ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਨੇ 7 ਇੰਨੇ 10 ਇੰਨੇ 20 ਇੰਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਨ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਡੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਜਿੱਤਨ ਤਿੱਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਕਾਤ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੈਦੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਏਜੰਸੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਲਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲਦ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ KPK ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਸਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਮੇਕਅਪ, ਸਰਜਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਬਰਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਲੈ ਜੇ ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਕੋ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੈਦ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਕਿਤੇ PDM ਟੋਲਾ। ਕੋਈ ਫਜ਼ਲੂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਲਦਾਰੀ ਦੇ $12 ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਨ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਅੱਟ ਅਸਲ ਇਸ ਨਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੱਚਰ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਗੋਪੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਰਿਆਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਰੋੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਭੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਇੰਨੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਚਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਥੀ ਰੱਖ ਸਣ। ਲੈ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਸੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ PDM ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰਤ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆਈ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ? ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਜੜ ਦਾ ਜੜ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। 2 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਤੇ 3 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਕੰਮ ਹੀ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੰਦੀ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਮਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲੇ ਕੋ ਹੈ ਤਵੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕ ਮਿਲੀ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਨੀ ਆਵੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 100% ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ। ਬਾਈ ਜਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਠਾਵਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇੰਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ PDM ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਡੇਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਮਾਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਸਲ ਉਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।